اصلاح زبان کا رجحان ناسخ کے عہد میں۔ ناسخ کا رنگ سخن ان کے اپنے زمانے میں بہت مقبول تھا، لیکن ناسخ شاعر سے زیادہ مصلح زبان تھے۔ اصلاح زبان کے سلسلے میں ان کی کاوشیں ناقابل فراموش ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ بہت سے ثقیل الفاظ دور ہوئے تو زبان کا بوجھل پن کم ہو گیا۔ ناسخ کی تحریک نے اردو زبان و ادب پر ایک گہرا نقش چھوڑا۔ انہوں نے اصلاح زبان کے سلسلے میں جو اصول مرتب کیے ان پر بڑی حد تک خود بھی عمل کیا اور اپنے شاگردوں سے بھی کرایا۔ ان کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ شیخ امام بخش ناسخ نے دلی اور لکھنؤ کی زبانوں کو ان کے مزاج کے مطابق تقسیم کیا۔ طریقہ قدیم کو بدل کر فصاحت اور بلاغت کے اصول فارسی قواعد و ضوابط کے مطابق وضع کیے۔ ناسخ نے اردو زبان میں جن تبدیلیوں کو رواج دیا ان میں سب سے اہم فارسی اور عربی الفاظ کا استعمال ہے۔ تذکرہ جلوہ خضر میں ان کی متروکات کی ایک طویل فہرست درج ہے۔ چند ایک الفاظ یہ ہیں: نپٹ کی جگہ بہت، جگ کی جگہ دنیا، لاگا کی جگہ لگا، ماٹی کی جگہ مٹی، ٹک کی جگہ ذرا، کنے کی جگہ کسنے، خیال لینا کی جگہ خیال باندھنا۔ ناسخ نے حشو و زوائد کے استعمال پر کڑی پابندی لگائی، تنافر، غرابت اور تاکید سے بچنے کی تلقین کی اور بندش کے طرز فارسی کو فروغ دیا۔ ان سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ فارسی لفظوں اور اضافتوں کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا۔ ناسخ نے اردو کی صرف اور نحو کو درست کیا، روزمرہ اور محاورات کی چھان پھٹک کی اور اس کے قاعدے مقرر کیے۔ تمام مستعمل الفاظ کی تذکیر و تانیث کے اصول تراشے، افعال اور مصادر میں اہم تبدیلیاں کی۔ عروض و قافیہ کے لحاظ سے وزن اور شعر کی درستی پر زور دیا۔ ناسخ نے ریختہ کو اردو زبان کا نام دیا اور محاورہ دہلی کے مقابلے میں محاورہ لکھنؤ وضع کیا۔ پہلے غزل کو بھی ریختہ کہا جاتا تھا، لیکن ناسخ نے اسے متروک قرار دیا۔ ناسخ کی اصلاحی تحریک کا ایک اخلاقی پہلو بھی ہے۔ قدماء کے ہاں حجب میں فحش نگاری اور بد زبانی کا رجحان عام تھا۔ اس کبھی روش نے آہستہ آہستہ غزل میں بھی راہ پا لی۔ ناسخ نے فحش الفاظ کو غزل میں ممنوع قرار دیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شعراء غزل کے ایک اہم موضوع عشق سے شعوری طور پر انحراف برتنے لگے اور یوں زندگی کے دوسرے موضوعات کو بھی غزل میں راہ مل گئی اور غزل کے موضوعات کو وسعت ملی۔ مجموعی اعتبار سے ناسخ کی تحریک کاٹ چھانٹ اور تراش خراش سے عبارت ہے۔ اس تحریک نے بھاشا، ہندی اور پراکرتی ہندی الاصل الفاظ کے استعمال پر پابندی عائد کی اور زبان کو ایسا درست کیا کہ اس کی لطافت اور صفائی فارسی کے برابر معلوم ہونے لگی۔ ناسخ کی تحریک کی نوعیت زیادہ تر تہذیبی اور آرائشی ہے۔ ناسخ نے اپنے سلسلہ سخن کے شاعروں کو ان اصولوں پر سختی سے عمل کی تلقین کی اور اکثر اوقات مضمون کو بھی صحت زبان کی نظر کر دیا۔ ناسخ کی تحریک کا قبیح پہلو یہ ہے کہ مقامی پراکرتوں کے وہ الفاظ جو عرصے سے اردو زبان کا فطری حصہ بن چکے تھے عمل تنسیخ کی زد میں آ گئے اور ان کی جگہ عربی اور فارسی کے مشکل، پیچیدہ اور ادق الفاظ کو شعوری طور پر اردو زبان میں شامل کر دیا گیا۔ چنانچہ اردو جو اپنی سادگی، نرمی اور سلاست کی بنا پر عوام میں مقبولیت حاصل کر رہی تھی، مشکل گوئی کی راہ پر گامزن ہو گئی۔ اس لحاظ سے بیشتر ناقدین نے ناسخ کی اس تحریک کو منفی لسانی تحریک شمار کیا ہے اور اس عہد کی شاعری کو لفاظی کا کھوکھلا انبار کہا ہے۔ لسانی اعتبار سے ناسخ کی تحریک اردو زبان کے لکھنوی انداز کو پیش کرتی ہے۔ اس میں تکلف، آرائش اور آورد کا پہلو نمایاں ہے۔ کلام پر داد صرف حسن بیان اور حسن زبان کے زاویے سے حاصل کی جاتی۔ سیاسی زاویے سے دیکھیے تو اس عہد میں انگریزوں نے ایک نئی تہذیب اور ایک نئی زبان کو فروغ دینا شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ لکھنؤ نے اپنی تہذیب اور زبان کو تحفظ مہیا کرنے کے لیے اس کے گرد قواعد و ضوابط کی مضبوط دیوار کھڑی کر دی۔ ناسخ کا دور، سیاسی و سماجی پس منظر۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد عظیم مغلیہ سلطنت کا شیرازہ تیزی کے ساتھ بکھرنے لگا۔ متعدد صوبے خود مختار ہو گئے۔ مرہٹوں، جاٹوں اور سکھوں کی غارت نے حکومت کی جڑیں کھوکھلی کر دیں۔ نادر شاہ درانی اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں نے قصر سلطنت کو متزلزل کر دیا۔
बादशाह दिल्ली की जानिब से 1722 ईस्वी में सादत अली खां को एवध का सूबेदार मुकर्रर किया गया। उसने जल्द ही खुद मुख्तियारी इख्तियार की और एवध की खुशहाली के लिए जद्दोजहद करके दौलत की फरामानी पैदा कर दी। बक्सर की लड़ाई में शुजाउद्दौला की शिकस्त के बाद शुजाउद्दौला ने एवध का दिफा अपने जिम्मे ले लिया। सफदर जंग और शुजाउद्दौला ने एवध की आमदनी में बहुत इजाफा किया। आसिफउद्दौला के दौर में हर तरफ अमन और अमान का दौरा था और रुपए पैसे की खूब रेल पेल थी। ऐशो इशरत का माहौल, वहां दौलत की फरावानी थी, सल्तनत मुस्तहकम थी और हुक्मरान रंगरलियों के दिलदादा थे। शुजाउद्दौला ने महल सरा में बेशुमार औरतें दाखिल की। वाजिद अली शाह ने एक परी खाना कायम किया जहां औरतों को राग रंग की तरबियत दी जाती थी। सलातीन की ऐश परस्ती ने तवाइफ को माशरे का अहम जुज़ बना दिया। तवाइफों के कोठे तहजीब के नमूने करार पाए जहां बच्चों को शाइस्तगी और आदाब महफिल सिखाने के लिए भेजा जाने लगा। मर्द आम तौर पर जलवा परस्त हो गए तो औरतों में नुमाइशी हुस्न का जलवा पैदा हुआ। बेगमात और तवाइफें एक दूसरे से मुतासिर हुई तो इश्वत राजी के साथ तहजीब शाइस्तगी का भी एक खास तौर पैदा हुआ। शेर व अदब पर असरात, शान शौकत और ऐशो इशरत के इस माहौल में फनून लतीफ़ा ने बड़ी तरक्की की। राग और रंग और रक्स व सरूद के अलावा शेर व शायरी को भी बहुत मकबूलियत हासिल हुई। दिल्ली की आम बदअमनी की बिना पर साहिबान इल्म फन एवध और ख़ास तौर पर लखनऊ में इकट्ठा होना शुरू हुए। यूं शायरी का मरकज़ दिल्ली से हटकर लखनऊ में आ गया। दरबार की सरपरस्ती ने शायरी का एक माहौल पैदा कर दिया और जा बजा मुशायरे मुनक़िद होने लगे। इमाम बख्श नासिख और गालिब, इमाम बख्श नासिख को दबिस्तान लखनऊ का बानी और लखनवी उर्दू ज़बान का मुजिद कहा गया है। नासिख की तकलीद बाज़ अजीम शोरा ने की। गालिब ने खुद सगीर बिलगिरामी को बताया कि ज़ौक़ मोमिन और ख़ुद गालिब ने नासिख के ततब्बो में शेर कहना शुरू किए। जलवा खिज़र में सगीर बिलगिरामी ने गालिब की ज़बान से निकले हुए ये जुमले दर्ज किए हैं। मियाँ अगर मुझसे पूछते हो तो ज़बान को ज़बान कर दिखाया लखनऊ ने और लखनऊ में नासिख ने, वरना बोलने को कौन नहीं बोल लेता। अब जिसका जी चाहता है वो तराश खराश करे, मगर मेरे नज़दीक वो तराश खराश की गुंजाइश ही नहीं छोड़ गया। हाँ, कवायद नहीं लिख गया, कवायद जानने वाला इसकी ज़बान के मज़े पाता है। गालिब अब्दुल गफूर खां को लिखते हैं, शेख इमाम बख्श नासिख तर्ज जदीद के मुजिद और पुरानी नाहमवार रविशों के नासिख थे। गालिब ने अपने कलाम में भी नासिख की हमनवाई की है। गालिब अपना ये अकीदा है बकौल नासिख, गालिब अपना ये अकीदा है बकौल नासिख, आप बेबहरा है जो मोतक़िद मीर नहीं। राम बाबू सक्सेना तारीख़ अदब उर्दू में लिखते हैं, नासिख तीन चीज़ों के वास्ते मशहूर हैं। एक, उनकी कादरुल कलामी जो उनकी गज़लों से मालूम होती है। दूसरे, वो तर्ज जदीद जो उन्होंने ईजाद किया। तीसरे, एक बड़ी जमात मशहूर शागिर्दों की जिनको वो अपने बाद छोड़ गए। नासिख ने इस नज़रिए का इजहार किया कि शायरी के लिए एक ख़ास किस्म की अदबी ज़बान का होना ज़रूरी है। बकौल डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, नासिख का असली कारनामा यही है कि उन्होंने अदबी ज़बान की तौसीह और तस्हीह के लिए ख़ास कोशिश की है। उन्होंने शेर के ढांचे को ज़्यादा मुकम्मल और बेऐब बनाना चाहा ताकि इसमें कोई झोल ना हो और इसकी मौसीकी बाअसूल और मुरत्तब हो। मगर महज ज़बान के चक्कर में फंसकर नासिख के यहाँ से वो शय रुखसत हो गई जिसका नाम शायरी का जौहर है। यही वजह है कि आज नासिख शायर से ज़्यादा एक ज़बानदान की हैसियत से शोहरत रखते हैं। ज़बान में की जाने वाली तब्दीलियों का एक जायजा। नंबर 1, पहले उर्दू ज़बान को रेख्ता कहते थे, लेकिन नासिख के वक्त इसका नाम उर्दू मुकर्रर कर दिया गया और रेख्ता का लफ्ज़ उड़ गया। नंबर 2, पहले गज़ल को भी रेख्ता कहते थे, नासिख ने गज़ल का लफ्ज़ राइज किया और रेख्ता के लफ्ज़ को मतरूक करार दिया। नासिख ने गज़ल की ज़मीनों पर तसर्रुफ किया और रदीफ की बिना पर हरूफ रवाबित का, के, की, तक वगैरह और हरूफ असबात व नफ़ी, है, नहीं वगैरह पर रखी। नंबर 4, जो अफ़आल असूलन सही थे उन्हीं पर रदीफ व काफिया की बुनियाद रखी और काहिली से कहलाना,
जैसे अफ़आल व मुसादिर को मतरूक करार दिया। नंबर 5, फहाशी व बदज़बानी से पाक करके ज़बान को मुहज़्ज़ब और शाइस्ता बना दिया। नंबर 6, जहाँ तक मुमकिन हुआ हिंदी और भाका के अल्फाज छोड़ दिए और फारसी और अरबी ज़बान के अल्फाज इस्तेमाल किए। नंबर 7, अरबी, फारसी और हिंदी के अल्फाज की तज़कीर व तानीस के कायदे बनाए गए जो पहले गैर मुरव्वज थे। नंबर 8, बंदिश की तर्ज फारसी की तर्ज पर कायम की जिससे मज़ामीन में वुसअत पैदा हो गई और गज़ल के ज़ाहरी हुस्न में इजाफा हो गया। नंबर 9, मज़ामीन में अशकाना तर्ज को कम करके हर किस्म के मज़ामीन को शामिल गज़ल किया। नंबर 10, इस्लाह का दौर अगरचे शाह हातिम ही के ज़माने से शुरू था, तहम अब तक इस्लाह की ज़रूरत बाकी थी जो नासिख ने जामाइयत के साथ पूरी की। अल्फाज व मुहावरात में तब्दीली। नासिख ने इस्लाही ज़बान के सिलसिले में बहुत से अल्फाज को मतरूक करार दिया और बहुत से अल्फाज व मुहावरात में मुनासिब तब्दीलियाँ की। नासिख और उनके मुतब्बईन ने सर्फ़ व नहव को दुरुस्त किया, मुहावरात की छानबीन की और उनको कायदों और असूलों की सूरत बख्शी। बाज़ मतरूकात नासिख हस्बे ज़ैल हैं: दबाना को दीवाना कर दिया, बदला करना को बदला लेना, सजन को सनम, पवन को हवा, बगल बीच को बगल में, करे है को करता है, कसू को किसी, पात को पत्ता, तई को, बिन को बगैर, ओर को तरफ, ऊन को उसने, ऊनने को उसने, उधर को उधर, लोहू को लहू, लबे बाम होगा को लबे बाम आएगा, क्योंकि को क्यों कर, चला जाए है को चला जाता है, ख्याल लेना को ख्याल बांधना, कहे हैं को कहते हैं, मैं कहा को मैंने कहा, उठे है को उठता है, देख को देख कर और लगे है को लगता है में तब्दील कर दिया। शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त पता चल सके। शुक्रिया।